그 에어컨이 있어서 너무 감사한 것 같습니다. 오늘은 복음과 고난 그리고 말씀 묵상이라는 제목으로 함께 말씀 나누려고 합니다. 디모데후서 전체를 간단하게 보려고 하는데요. 디모데후서는 고난 가운데 썼습니다. 바울이 두 번째 이제 로마 감옥에 갇히고 순교를 직면하고 있습니다. 네로 황제 박해 때 이렇게 감옥에 갇힌 것으로 추정이 되고 정확하지는 않지만 로마 이제 불이 났었잖아요, 그렇죠? 그걸 이제 네로가 그리스도인들에게 덮어 씌웠고 기독교인의 지도자가 바울이기 때문에 바울을 잡아서 투옥해서 그 죄명으로 이게 죽이려고 하는 사형 판결을 낸 가운데 바울이 사슬에 매인 채로 또 너무나 상황이 어려우니까 많은 주변의 사람들이 바울을 떠나는 그런 사적으로 감정 외롭고 그런 고독한 가운데에 디모데 후서를 썼습니다. 그렇지만 이 고난이 얼마나 어려운지를 바울이 인정하면서도 고난을 초월하는 복음의 능력에 대해서 바울이 함께 했던 그런 서신입니다. 제가 그 바울이 이 감옥에서 있었던 걸 배경으로 좀 한 영상이 있어서 제가 그걸 잠깐 보여드리도록 하겠습니다. 소리들을 좀 더 올려주세요. 바울이 이제 소리가 죄송합니다. Half of Rome laying in ashes. I expected more. At least a man who could stand straight. I am Mauritius Gallus, commander of the 3rd Legion of Rome. And now the new prefect of the moment in prison. His Greatness Emperor Nero has hereby proclaimed you a corrupter and deceiver, and a upon you for treason. For this crime, the punishment is death by beheading upon Emperor Nero's decree. In the meantime, you'll be left alone in the darkness. Another 20 lashes for the old man. Because perhaps they are not just words. They are the truth of things. You keep saying truth. Truth. But it is only a truth according to you. If it were the only truth, everyone would believe it. Not so. Christ, who is truth, rose from the dead. Many still do not believe. Lies, fabrications. If Christ had not risen from the dead, then our preaching is useless, and so is our faith. Oh. And you have no doubts at all? Men do not die for things they doubt. You claim you serve a God who is above all other gods, and yet all I see before me is an old man in chains. Life. A summary of beatings and filthy prison cells. I deserve worse. But there is grace enough for everyone. To be rich. Of course. You saved his daughter. 영화상에는 저 They will 로마 know us 사람의 by our 딸을 love. 이제 누가가 고쳐주는 것으로. This is the way. I heard the cheers of the crowd from the Roman's house. I shall not forget their faces for as long as I live. 로마 경기장에 순교당한. Trumpets would have sounded loudest when they arrived home. A mighty celebration was held today. A mighty celebration. We live for the Lord. We die for the Lord. Whether we live or die, we belong to the Lord. That's brilliant. I now have an ending. Listen to this. For 2 whole years, Paul stayed there in Rome, in his own rented villa. No, house. And welcomed all who came to see him. He proclaimed the kingdom of God and taught about our Lord Jesus Christ with all boldness and without hindrance. There. That should make you sound good. What of my second arrest?
of the trial at the Forum, of Nero's verdict, of the darkness of my cell. I have begun my telling of these events with Jesus' proclamation to his followers, to bear witness for him in Jerusalem and to the ends of the earth. And the story that began in Jerusalem 30 years ago has now come to Rome. So this is the end. And yet death is only the beginning. We will meet again on a new road, of that I'm certain. To live is Christ. To die is gain. I like that one. Write it down. We're doing well. Over 100 copies so far. We will take these with us out of Rome and bring them to all the communities. It will help many people. 사도행전을 말하는 사도행전 기록에서 Luke, what will you do? I can't abandon Paul now. Once we're gone, I can't guarantee your safe exit from Rome. Aquila, you've already done more than enough. I feel that my finishing this work is most important. I guess there are some things in life worth risking. I shall miss you both. Here, Paul has asked that you would make sure this letter reaches Timothy immediately. Of course. Of course. Do not be afraid. To Timothy, my dear son, grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. Remember Jesus Christ, raised from the dead, descended from David. Do not be ashamed of the testimony about our Lord, or of me, his prisoner. Rather, join with me in suffering for the gospel by the power of God. He has saved us and called us to a holy life, not because of anything we have done, but because of his own purpose and grace. This is my gospel, for which I am suffering even to the point of being chained like a criminal. But God's word is not chained. For I am already being poured out like a drink offering. The time of my departure has come. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. 한쪽에서는 말씀을 전하러 바울은 순교하는 The Lord be with your spirit. 순교 후에 스데반을 만나는 장면이
스데반이에요. 스데반이 먼저 순교했는데 순교자들이 이제 또 바울이 박해한 사람들이 바울을 영접하는 항상 이런 걸 보면은 계속 보고 싶어서 네. 고난 가운데 쓴 마지막 서신이 이어서 고난에 대한 말씀이 참 많습니다. 그래서 바울이 복음과 고난이 이렇게 분리되지 않는다라는 얘기를 디모데후서에서 참 많이 합니다. 첫 번째 고난에 대한 말씀은 복음과 함께 고난을 받으라는 것이죠. 우리 디모데후서 1장 8절 한번 같이 읽어보겠습니다. 디모데후서 1장 8절 시작. 그러므로 너는 내가 우리 주를 증언함과 또 주를 위하여 갇힌 자 된 나를 부끄러워하지 말고 오직 하나님의 능력을 따라 복음과 함께 고난을 받으라. 네, 주님을 증거하다 갇힌 현재 당하는 고난을 부끄러워하지 말고 오히려 너는 나와 같은 복음과 함께 고난을 받으라고 피하라고 하지 않고 오히려 권면을 하고 있습니다. 그러면서 고난을 부끄러워하지 않는 이유를 10절부터 12절에 밝히고 있습니다. 보통 이제 고난 받는 게 좀 부끄러운 일이잖아요. 망한다거나 감옥에 간다거나 병이 걸렸다거나 이런 것들을 부끄럽게 생각하지만 이것이 전혀 부끄럽지 않은 이유에 대해서 나는 내가 믿는 자를 내가 안다라고 말하고 있습니다. 우리 10절부터 12절 1장 같이 한번 읽어볼게요. 시작. 이제는 우리 구주 그리스도 예수의 나타나심으로 말미암아 나타났으니 그는 사망을 패하시고 복음으로써 생명과 썩지 아니할 것을 드러내신지라. 내가 이 복음을 위하여 선포자와 사도와 교사로 세우심을 입었노라. 이로 말미암아 내가 또 이 고난을 받되 부끄러워하지 아니함은 내가 믿는 자를 내가 알고 또한 내가 의탁한 것을 그날까지 그가 능히 지키실 줄을 확신함이니라. 네, 그냥 고난 받는 것이 아니죠. 생명 얻게 하는 이 복음 때문에 받는 고난이기 때문에 그만한 가치가 있고 부끄럽지 않다라고 말합니다. 그러면서 이것을 위해서 내가 세우심을 입었는데 왜 내가 부끄러워하지 않는가에 대해 구체적으로 내가 믿는 자를 내가 안다 이렇게 말했습니다. 참 이게 복잡한 상황이잖아요. 그 로마 사람이 내가 보이는 건 쇠사슬에 묶인 노인네 하나뿐인데 너의 삶은 그게 단데 뭐냐라고 했을 때 참 설명하기 복잡한 문제입니다. 근데 바울은 내가 믿는 자를 내가 알고 있다. 그래서 나는 괜찮다 이렇게 말합니다. 여러분 고난이 유익이 되려면 예수님을 알아야 됩니다. 그분의 십자가와 부활을 알면 논리적으로 참 비참하고 할 말이 궁색한 그때에도 전혀 부끄럽지 않고 진리로 내가 더한 고난도 나는 받을 것이다 라고 말할 수가 있고 고난이 시험이 아니라 그랬더니 초월하게 되어집니다. 두 번째는 내가 의탁한 것을 그날까지 그가 능히 지키실 줄을 내가 안다. 미래에 대해서 하나님이 어떻게 하실 것을 바울은 믿었습니다. 그래서 마지막 장면에 위대한 사도 바울은 순교를 하잖아요. 그럼 이제 누가 복음을 전하나 이런 이 놀라운 복음 사역자가 이렇게 죽으면 어떻게 하나라고 하는데 오히려 바울이 죽는 그 순간에 이제 성경을 들고 복음을 들고 수많은 사람들이 곳곳으로 나아가는 이걸 이제 영화가 보여주는데 정말 그것이 바울이 믿었죠. 이미 그런 일이 일어나기 전에 바울은 믿었습니다. 내가 여기서 내 생명이 끝난다고 해도 그분이 나에게 말씀하신 것 결코 온전히 이루실 것을 그가 담대히 믿었습니다. 그래서 현재 고난은 내가 믿는 그분을 알기 때문에 괜찮고 미래에 대해서는 나는 그 하나님을 나는 신뢰한다. 그분이 이루실 것과 지키실 것을 나는 알고 있다라고 현재와 미래에 대한 고백을 하고 있습니다. 그러면서 디모데에게 권면하는 것이 디모데후서 2장 3절 4절에 나오는데요. 디모데후서 2장 3절 4절 함께 읽어볼게요. 시작. 너는 그리스도 예수의 좋은 병사로 나와 함께 고난을 받으라. 병사로 복무하는 자는 자기 생활에 얽매이는 자가 하나도 없나니 이는 병사로 모집한 자를 기쁘게 하려 함이라. 네, 그리스도가 우리를 군사로 모집했습니다. 그리고 좋은 군사에게 있어서 고난은 필수죠. 지난 올림픽이었습니다. 동계 훈련 없는 올림픽
금메달, 메달은 불가능하듯이 고난 없는 영적 군사는 불가능하다는 것이죠. 그래서 좋은 군사가 받는 고난에 대해서 자기 생활에 얽매이지 않는다라고 했어요. 내 생활, 내 건강, 내 취미, 내 재정, 내 취미에 얽매이지 않고 그리스도의 좋은 군사가 되어서 그분의 부르심을 따라서 가는 것이 그리스도의 좋은 군사니까 나와 함께 고난을 받자, 이렇게 사랑하는 아들 디모데에게 권면하고 있습니다. 그리고 바울이 이제 네 번째 고난에 대해서 말하는 것은요, 고난을 통해서 오히려 하나님의 일이 막히지 않고 고난이 생명이 된다라는 말씀을 하고 있어요. 우리 디모데후서 2장 9절 말씀 함께 같이 읽어보겠습니다. 2장 9절 시작. 복음으로 말미암아 내가 죄인과 같이 매이는 데까지 고난을 받았으나 하나님의 말씀은 매이지 아니하니라. 내가 매인 것이지 하나님의 말씀 매이지 않았다라고 말씀하고 있습니다. 네, 디모데후서 2장 11절 12절도 한번 읽어볼게요. 시작. 미쁘다 이 말이여 우리가 주와 함께 죽었으면 또한 함께 살 것이요 참으면 또한 함께 왕노로 탈 것이요 우리가 주를 부인하면 주도 우리를 부인하실 것이라. 아멘. 네, 바울이 이 주제는 고난받고 고생하는 게 아닙니다. 사실 이 말씀이 주제죠. 왜 고난을 받으라고 하냐면 주와 함께 죽으면 주와 함께 부활의 생명으로 살 것이고 또 그와 함께 참으면 함께 하늘 보좌에서 왕노로 탈 것이다 라고 말하는 것이죠. 그런데 부활 생명으로 살고 그 보좌에서 우리가 왕노로 타기 위해서는 복음과 함께 고난을 받고 참여하는 것이 필수적이라고 말하는 것입니다. 에베소서 2장 6절에 이 참으면 또한 함께 왕노로 탄다는 것은 여기에 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히웠다. 하늘에 앉아서 왕노릇하고 통치하는 영광을 누리고 이 땅에 하나님의 나라가 임하게 하는 그 통치권이 주와 함께 참는 자, 복음과 함께 고난받는 자에게 주어진다라고 말씀하면서 바울이 이런 부활 생명과 보좌에 앉는 왕노릇을 위해서 너는 나와 함께 그리스도의 좋은 병사로 고난을 받자라고 바울이 초대하는 것입니다. 네. 다섯 번째 바울이 고난에 대해서 말하는 것은 그리스도 예수 안에서 경건하게 살고자 하는 자는 박해를 받는다는 것입니다. 우리 3장 12절 한번 같이 읽어보겠습니다. 3장 12절 시작. 무릇 그리스도 예수 안에서 경건하게 살고자 하는 자는 박해를 받으리라. 네, 예수 안에서 경건하게 살고자 하는 자는 박해를 받습니다. 세상에 이상히 여기거나 심하면 직접적인 바울과 같은 박해가 있고 그러지 않아도 경건하게 살고 죄짓지 않고 살겠다는 것을 세상은 이상히 여기고 비방합니다. 베드로전서 4장에 그런 말씀이 나오는데 우리 교회 안에서는 경건하게 사는 것이 비방이 안 됐으면 좋겠습니다. 우리 소그룹 나눔 때 연예인 얘기하면은 잘 듣다가 예수님 얘기하면 짜증내는 그런 일이 없기를 축복합니다. 네, 여섯 번째 바울이 고난에서 하는 말씀은 맡긴 사명을 위해 직무를 다하려면 고난을 받아라 이렇게 말을 했습니다. 우리 디모데후서 4장 5절 같이 한번 읽어볼게요. 시작. 그러나 너는 모든 일에 신중하여 고난을 받으며 전도자의 일을 하며 내 직무를 다하라. 네, 왜 모든 일에 신중하여 고난을 받아야지만 이 전도자의 일과 직무를 다할 수 있겠습니까? 그것이 5절인데 그 앞에 보면은 4장 3절과 4절 때문에 그렇다는 거예요. 4장 3절 4절 읽어볼게요. 시작. 때가 이르리니 사람이 바른 교훈을 받지 아니하며 귀가 가려워서 자기의 사욕을 따를 스승을 많이 두고 또 그 길을 진리에서 돌이켜 허탄한 이야기를 따르리라. 네, 사람들이 바른 복음을 받으려 하지 않는다는 것이에요. 왜 그러냐 하면 자기의 사욕 때문에 그렇다. 여기 사욕은 사적인 욕망, 사적인 갈망 이런 것이에요. 근데 꼭 죄적인 것을 말하는 것이 아닙니다. 자기 개인적인 어떤 갈망이 있으면은 하나님의 증거하는 바른 복음을 받으려고 하지 않는다는 것이에요. 그러면 자기의 사욕을 채워줄 말씀을 하지 않으면 사람들은 귀가 가렵다라고 말한다는 거예요. 귀가 가렵다. 귀가 가려우면 사람하고 대화하다가 귀가 가려우면 어떻게 돼요? 이렇게 하면서 그 사람 말을 잘 듣지 않죠.
그처럼 바른 복음을 생명 얻게 하는 복음을 전하면은 그것이 자기 사욕과 관계가 없기 때문에 사람들은 귀가 가렵다라고 하면서 그 말씀을 듣지 않고 귀를 이렇게 후빈다라는 것입니다. 그리고 그냥 귀만 가렵다라고 하는 것이 아니라 자기의 귀를 시원하게 해줄 많은 스승을 둔다라고 하고 있어요. 진리의 복음을 받지 않는 명분으로 사욕을 따를 많은 스승을 둔다라고 말하고 있습니다. 여러분, 그래서 많은 사람들이 자기 사욕을 채우는 한 방편으로 유명하고 존경받는 목사의 말로 자기 사욕을 합리화합니다. 어떤 분도 이렇게 말하던데요 라고 하면서 그 복음과 배치되는 것에 대한 합리화를 시킵니다. 그렇다고 해서 그 유명한 목사님처럼 헌신해서 사는 것도 아니에요. 그냥 그 말만 자기 사욕에 맞을 뿐입니다. 여러분, 지금은 인터넷이잖아. 이 2000년 시대 전에는 스승을 많이 두기가 어려웠잖아요. 옛날에 보면은 한 지역에 교회 하나밖에 없으니까 좋든 싫든 그 목사님 말씀을 들어야 했거든요. 그래서 많은 스승을 두기가 참 힘들었던 시대에도 사람이 자기 사욕을 따라 많은 스승을 두었다고 하는데 지금은 뭐 여기 이 동네만 해도 교회가 너무 많고요. 그냥 인터넷을 치면 수천 명의 목회자들의 설교와 말이 있습니다. 그래서 이 시대에는 인터넷과 유튜브를 통해 스승을 너무 많이 두고 있습니다. 근데 그 스승이 고난과 함께 복음을 받으라, 이런 스승을 인터넷을 통해서 우리가 많이 둘 수 있다는 것은 굉장히 감사한 일이죠. 그런데 바울의 고민은 정말 복음과 함께 고난을 받으라는 그런 스승을 많이 두겠는가라는 것이에요. 너무나 많은 사람들이 자기 사욕, 자기 개인적인 갈망을 채워줄 스승들을 너무나 많이 두고 있는데 지금은 무한대로 그런 스승을 둘 수 있는 시대에 우리가 살고 있습니다. 그래서 허탄한 이야기를 하는 스승의 많은 말들을 듣고 있습니다. 그래서 그러면 이런 어두운 시대, 자기 사욕을 따라 자기에게 맞는 말씀을 전하는 스승을 많이 두는 시대에 어떻게 해야 되느냐? 그러니까 이 세대가 어둡고 타락했으니까 한탄하고 이게 안 되는구나 이렇게 있어야 되느냐? 그러지 않다는 거예요. 그러니까 어떻게 해야 되는 거예요? 디모데에게 너는 그러니까 모든 일에 신중해야 되고 고난을 받아야 된다. 그래야만 이 사욕을 채우려고 많은 스승을 두는 이 시대에 생명 없는 복음을 네가 증거하는 이 사명을 끝까지 마칠 수 있다라고 말하는 것입니다. 그럼 고난을 받으며 복음을 전할 때 성령의 능력이 함께하기 때문에 그 타락한 시대 가운데에도 복음이 강력하게 증거되기 때문에 너는 복음과 함께 고난을 받으라라고 말씀하는 것이죠. 그럼 복음과 함께 고난을 받아야 합니다. 그럼 하나님의 사랑, 연합, 하나님의 생명을 가장 빠르고 깊게 누리는 고속도로는 복음과 함께 고난을 받는 것입니다. 그럼 복음 때문에 받는 고난이 있습니까? 예수님 때문에 자처한 고난이 있습니까? 내가 연약해서 세상살이에서 받는 고난 말고 안 받아도 되는 고난인데 내가 예수님 때문에 복음 때문에 내가 스스로 자처해서 받는 그 고난이 있습니까? 그것을 복음 때문에 대가 지불을 하고 권리를 포기하는 거. 내가 잘 살 수 있는데 내가 예수님 때문에 가난해지는 거. 내가 그냥 편안하고 안락할 수 있는데 예수님 때문에 피곤함을 감당하는 거. 내가 정말 이익을 다 챙길 수 있는데 예수님 때문에 손해받는 거. 내가 얼마든지 자기 변명을 할 수 있는데 예수님 때문에 비난받는 거. 예수님 때문에 받는 고난이 있는가? 바울이 디모데에게 계속 도전하는 것은 예수님 때문에 자처한, 복음 때문에 자처한 고난에 참여하라고 초대하는 것입니다. 네, 우리가 잘 아는 찬양 중에 하나죠. 하나님의 사랑이 영원히 함께하리. 누구에게요? 십자가의 길을 걷는 자에게, 순교자의 삶을 사는 이에게 하나님의 사랑은 깊게 영원히 함께합니다. 세상 유혹이 있고 조롱하는 소리에도 주님의 순결한 신부되어 하나님 앞에 나아가는 자를 하나님이 사랑으로 덮어 주십니다. 그래서 하나님의 사랑과 생명으로 가장 빠르게 가는 고속도로는 복음 때문에 받는 고난, 자처한 고난을 받는 사람입니다. 근데 우리가 복음 때문에 함께 고난받는 요소가 있는지 없는지를 살펴봐야 돼요. 내가 복음 때문에 받는 고난이 하나도 없으면서 왜 하나님은 나와 함께 하지 않는가라고 질문하면 안 됩니다. 내가 주님을 위해 받는 고난이 없기 때문에
내가 하나님의 그 생명과 사랑을 깊이 누리지 못하는 것입니다. 그런데 하나님은 두 번째 고난이 올 때 십자가와 함께 해야 됩니다. 그럼 우리가 고난 때문에 복음 때문에 고난을 받지 않는다고 고난이 없는 건 아니잖아요, 그렇죠? 고난은 알아서 우리에게 찾아오게 돼 있습니다. 정말 눈만 뜨면 고난이죠. 눈만 뜨면 고난입니다. 그래서 우리가 목표한 바가 실패하면 고난이 오죠. 그런데 제가 예전에 말했는데 우리가 목표한 바가 성취되면 어떻게 돼요? 성취하면 고난이 온다 그랬어요, 그렇죠? 그러니까 우리가 생각한 목표가 실패해도 고난이고 실패했으니까 성취되면 고난이 오죠. 공부 잘하면 좋습니까? 공부 잘 유지하느라고 너무 힘들죠. 합격하면 과제하느라고 시험 보느라고 너무 힘들고 회사에 합격하면 일하느라고 직장 상사에게 잔소리 듣느라고 너무나 힘듭니다. 얼마 전에 우리 컬투에 정찬우 개그맨이 공황장애가 있고 본인이 조울증이 있어서 좀 활동을 중단한다라고 이렇게 얘기한 적이 있습니다. 그러면서 인생에서 후회하는 게 뭐냐고 하니까 개그맨이 된 걸 후회한대요. 우리가 아는 정찬우는 정말 사람이 너무 웃기잖아요, 그렇죠? 그 컬투쇼에 보면 너무 재미없는 사연을 너무나 재미있게 소개하는 걸 보면서 야, 이 사람 진짜 개그맨이다. 어떻게 이 안 웃기는 얘기를 저렇게 웃기게 말할 수 있는가? 사람들을 얼마나 많이 웃기고 즐거움을 줍니까? 그런데 그리고 그 사람이 우리가 봤을 때 성공한 이유는 개그맨이 돼서잖아요. 근데 자기 인생에서 후회되는 거는 개그맨이 된 것을 후회한대요. 근데 왜 후회하냐고 그러니까 무대 위에 있는 시간을 제외하고는 쓸쓸한 직업이래요. 그러니까 무대 밖에 나오면 항상 어떻다고요? 쓸쓸했다는 거예요. 쓸쓸했어. 근데 쓸쓸한 거는 이제 그 공연에 대한 무대에 대한 것도 있고 하나는 또 너무 유명해서겠죠, 그렇죠? 그 정도로 유명해지면 이 동네 카페를 잘 갈 수 있습니까? 그렇죠? 요 가자 공원 산책도 하기 힘들어요. 그렇잖아요, 그렇죠? 그러니까 이제 성공한 게 어때요? 자기 삶을 너무 쓸쓸하게 한 거예요. 그 화려한 무대에서 나온 그 어둠, 그리고 그냥 자기는 일상을 즐기고 싶은데 사람들이 자기를 놔두지 않고 왜 못 놔둡니까? 공원을 뭐 누가 막는 건 아니잖아요. 근데 이 사람이 이렇게 쓸쓸하잖아요. 쓸쓸하게 공원을 산책해야 되는데 사람들이 정찬우다 이러면 어떻게 해야 돼? 정찬우는 웃어야 되고 웃겨야 되잖아요. 자기는 쓸쓸한데 지금 조울증 걸려서 너무 우울한데 그러니까 아예 나가기 싫은 거죠. 사람들이 그 사람에게 그런데 본인이 개그맨 지망했고 성공하고 떴잖아요. 성공한 게 또 고난인 거예요. 인생은 다 그렇습니다. 그렇기 때문에 우리가 성공해도 고난이고 실패해도 고난이니까 고난을 벗어날 수는 없습니다. 그런데 여러분 십자가와 함께하지 않는 고난은 사망으로 가는 지름길입니다. 그러나 고난이 왔다라면 십자가와 함께하면 됩니다. 그래서 십자가에 참여하는 고난으로 받아들이면 이 고난이 오히려 생명이 됩니다. 나 개인은 예수님 안에서 주의 성령으로 충만해지고 오히려 이 고난을 통해서 많은 사람들을 돕고 생명을 주는 사람이 될 수가 있습니다. 이렇게 예수님이 고난 중에 안아주시면 이 고난은 생명으로 바뀌는 것입니다. 그 대표적인 사람이 요셉입니다. 성경에 많은 인물들이 그렇게 이 불가항력적으로 다가오는 고난에 대해서 십자가에 참여하는 하나님과 함께하는 사건으로 받아들였습니다. 우리 창세기 45장 7절 8절 앞에 있으니까 한번 읽어볼게요. 시작. 하나님이 큰 구원으로 당신들의 생명을 보존하고 당신들의 후손을 세상에 두시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나니 그런즉 나를 이리로 보낸 이는 당신들이 아니요 하나님이시라. 하나님이 나를 바로에게 아버지로 삼으시고 그 온 집의 주로 삼으시며 애굽 온 땅의 통치자로 삼으셨나이다. 아멘. 당신들 형들 때문에 내가 고난 받은 것이 아니라 하나님이 생명을 구원하시려고 이 고난을 허락하셨다라는 것으로 요셉이 이것을 받아들였기 때문에 요셉이 누구보다 큰 환난이 있었지만 그 안에 사망이 맺히지 않고 하나님의 생명이 가득했습니다. 여러분 로마서 8장 28절을 보고 이런 질문을 할 수 있어요. 모든 그리스도인에게 모든 것이 합력하여 선을 이루는가? 네, 우리 로마서 8장 28절 한번 읽어볼게요. 시작. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 아멘. 저기서 조건이 있어요. 저기 하나님을 사랑하는 자잖아요.
모든 것이 합력하여 선을 이루게 되는 사람은 하나님을 사랑하는 자예요. 근데 여기서 하나님을 사랑하는 자가 어떤 자인가에 대해서 요셉을 통해서 알 수 있어요. 창세기 50장 20절 한번 읽어볼게요. 시작. 당신들은 나를 헤아리 하였으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸사 오늘과 같이 많은 백성의 생명을 구원하게 하시려 하셨나니. 네, 여러분 믿는 자라고 다 요셉처럼 선이 되지 않습니다. 하나님을 사랑하는 자만 그 인생에 일어나는 모든 일이 선이 됩니다. 그런데 하나님을 사랑하는 자가 누군가 하면 요셉과 같은 사람이에요. 어떤 사람이 하나님을 사랑하는 자죠? 바울처럼 내가 믿는 자를 내가 안다라는 것이에요. 그래서 이 고난을 하나님의 사건으로 받아들이는, 하나님을 사랑하기 때문에 그 고난 중에도 하나님을 의심하지 않고 원망하지 않고 이 사건을 하나님이 사랑하신 그분이 허락하신 것이니까 이것에 하나님의 뜻이 있음을 알고 이것이 생명이 될 것을 믿는, 그것이 하나님을 사랑하는 자고, 그렇게 하나님을 사랑하는 자에게는 실제로 그 모든 인생에 일어나는 일들이 합력하여 선을 이루는 것입니다. 여러분 성경과 주변의 사람들을 보세요. 예수님 믿는다고 모든 사건이 그 사람에게 선이 되었습니까? 아닙니다. 근데 어떤 사람에게는 그 모든 일이 선이 됩니다. 차이점은 하나님을 사랑하는 사람에게는 모든 것이 합력하여 선이 됩니다. 하나님의 사건으로, 이 고난을 통해 십자가에 참여하는 사건으로 받아들인 사람에게는 인생의 그 모든 일이 실제로 하나님이 선이 되게 하세요. 그래서 여러분 고생 지질이 많이 한 사람들 중에 딱 나뉩니다. 고생 지질이 많이 해서 성격이 고약하거나, 고생을 지질이도 많이 해서 넓은 마음을 가졌거나, 이 고난을 어떻게 받아들였냐에 따라서 많은 고난이 사람을 완전히 바꾸는 것을 우리는 주변에서 너무 쉽게 볼 수가 있습니다. 여러분 그래서 고난이 찾아오면 반드시 십자가에 참여하는 사건이 되게 해야 됩니다. 내가 배신당하는 일이 있으면 가룟 유다에게 배신당한 예수님의 고난을 생각하며 이 고난에 내가 참여하고 주님의 고난을 내가 알게 되었구나라고 하라는 것이죠. 억울한 일이나 모함당하거나 비방을 당하면 억울하게 재판받으신 예수님의 고난에 참여하라는 것이죠. 그래서 바울은 복음을 위해 고난을 자처했고 또 고난이 찾아오면 이 고난을 통해 십자가에 참여할 기회로 삼았습니다. 네, 고 허운석 선교사님도 악한 사람을 만나서 기분 나쁜 일이 있거나 어떤 비방을 받는 일이 있으면 억울해하지 않고 하나님이 나의 자아를 드러내셔서 회개할 기회를 주셨구나, 하나님께 나아갈 기회를 주셨구나, 이렇게 그 비방과 나쁜 사건을 받아들이면서 감사했어요. 복음과 함께 근데 고난받고 고난이 올 때 십자가에 참여하는 길은 우리가 말씀 묵상을 통해서 되어집니다. 그럼 복음과 함께 고난받고 고난이 올 때 십자가에 참여하는 것이 쉬운 일입니까? 어렵습니다. 이건 자동으로 되는 것이 아닙니다. 바울도 믿음이 위대한 사람이지만 사실 바울의 영적인 수제자잖아요. 그렇죠? 그래서 이 디모데가 얼마나 믿음이 좋은 하나님의 사람이었습니까? 그런데 이 디모데도 바울에게서 배우고 확신한 일을 계속 거해야만 됐어요. 우리 3장 14절 말씀 한번 바울이 디모데에게 이런 복음과 함께 고난을 받으라고 하면서 아주 중요하게 가르쳐주는 가르침이 3장 14절입니다. 한번 읽어볼게요. 시작. 그러나 너는 배우고 확신한 일에 거하라. 너는 내가 누구에게서 배운 것을 알며. 네. 너는 배우고 확신한 일에 거해야 되는 거예요. 날마다 십자가에 연합돼서 생명으로 살기로 확신했던 그 일에 거해야 됩니다. 근데 누구에게서 배웠다고요? 바울에게 배웠잖아요. 물론 예수님에게 배운 건데 바울을 통해서 배운 복음이 뭐예요? 그 복음 안에 너는 그때 배웠고 네가 그때 말씀을 배웠을 때 확신했던 거 있잖아. 그 확신했던 것에 거해야 된다. 거해야 된다는 거주한다라는 뜻이잖아요. 계속 배우고 확신한 그 일에 거하라. 바울과 디모데 안에 얼마나 이 말씀으로 생명을 나눴겠어요. 이걸 그냥 한마디로 축약해서 너는 배우고 확신한 일에 거하라는 것이죠. 그런데 어떻게 배우고 확신한 일에 늘 거할 수 있습니까? 바울은 바울에게 배웠는데 바울은 감옥에 있고 바울은 죽잖아요. 그러면서 바울이 하는 말은 네가 나한테 배웠고 그때 성령으로 확신한 주님과 연합된 그 일에 거하는 방법으로 말씀을 소개하고 있는 것입니다. 여러분 우리가 말씀 앞에 나가지 않는 이유가 많이 있습니다. 삶이 고달프고 너무 지쳐요. 너무 바쁘고 너무 힘들어요.
그래서 제가 말씀 앞에 나갈 시간과 마음의 여유가 없어라고 말을 하는데, 그럼 바울이 말씀 앞에 나가라고 한 배경은 이 디모데후서는 상가에서 여유 있어서가 절대 아닙니다. 바울 자신은 쇠사슬에 지금 매여 있고 지금 어두운 감옥에서 사형 선고를 앞두고 있어요. 근데 나는 이 감옥에서 내가 하나님의 말씀을 생각함으로 구원에 이르는 지혜를 내가 받고 있어서 내가 이 순교를 넉넉하게 감당할 수 있다라고 말하면서 디모데에게도 계속 어떤 상황을 말하냐 하면요, 나는 이제 떠날 거고 지금 말세에 고통하는 때가 이르렀다. 이제 거짓 교사들이 지금도 난무하고 있다. 사람들은 바른 복음을 받지 않고 있어. 이런 상황에서 어떻게 하라고요? 이런 상황에서 복음과 함께 고난받는 디모데, 고난 중에 있는 디모데이기 때문에 바울이 권면하는 것은 네가 말씀을 통해서 매일 배우고 확신한 일에 거해야 된다는 거예요. 이 배경은 여유 있는 사람들, 시간 있는 사람들이 하나님의 말씀은 성령의 감동으로 된 것으로 그런 것이 아니라 고난 가운데 있는 자들, 치열한 삶 가운데 있는 자들, 감옥 가운데 있는 자들, 저항할 수 있는 고난 가운데 있는 자들에게 하나님의 말씀이 어떤 것인지를 바울이 지금 말씀하고 있는 것입니다. 디모데후서 3장 15절 한번 같이 읽어볼게요. 시작. 또 어려서부터 성경을 알았나니 성경은 능히 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라. 아멘. 여기 네가 성경을 알았는데 성경은 예수 안에서 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있습니다. 이 구원은 죄 사함 받아 천국 가고 이런 구원이 아니겠죠. 현재 고난이 있고 말세 때고 악한 때예요. 그러니까 이런 어려움 가운데 어떻게 이 어려움을 뚫고 하나님과 생명의 교제를 하고 믿음으로 담대하게 살아갈 수 있는가? 이 구원에 이르는 지혜가 어디서 나옵니까? 하나님의 말씀에서 나온다는 거예요. 디모데야, 너희 상황이 만만치 않잖아. 그런데 네가 어떻게 이것을 뚫고 너는 하나님과 연합되어지고 어떻게 이 복음을 이 강팍한 세대 가운데 전할 수 있느냐? 그 지혜와 방법이 어디서 나오겠느냐? 그것은 말씀에서 나온다라는 거예요. 여러분, 직장생활, 우리 자녀교육 치열하고 복잡하고 이 세대는 너무 악하고 어떻게 해야 되는가 알지 못할 때 지혜는, 구원에 이르는 지혜는 하나님의 말씀으로 나오는 것입니다. 여러분, 고난의 때 모든 지성과 모든 세상의 지혜를 다 동원해도 안 됩니다. 여러분, 아무리 똑똑한 사람도 안 되게 돼 있어요. 왜냐하면 이 세상 주관자가 사단이기 때문에 안 되게 돼 있어요. 여러분, 이어령 박사가 한국인의 지성으로 대표되는 사람입니다. 그가 지성을 논하다가 결국 딸의 암과 죽음 앞에서 자신의 지성을 내려놓고 하나님을 받아들였죠. 그리고 이 하나님의 지혜는 이 땅의 지성과는 차원이 다르다라고 본인이 고백을 했습니다. 네, 그럼 좀 개인적인 얘기 죄송하지만 우리 교회에 한의사와 그냥 의사 2명이 있습니다. 양의사가. 두 의사의 기도 제목을 제가 들었는데, 한 의사는 우리 문순영 성도는 아내의 허리가 치유해서 건강을 위해서, 우리 한 의사는 자기의 건강을 위해서 기도 제목을 내놨습니다. 정상입니까? 비정상입니까? 이게 정상입니다. 의사가 건강 위해서 기도 제목 내놓는 거예요. 목사의 기도 제목이 뭔지 아십니까? 저의 기도 제목 예수님 아는 것이고 영생의 사귐을 하는 것이에요. 그것이 사역을 하고 영적 싸움을 하는 것보다 더 어려운 거예요. 이상한 게 아니라 그게 정상이에요. 왜냐하면 우리가 제한된 인간이기 때문에 내가 이 부분의 전문가다, 그래서 나는 그 부분에 대해서는 하나님께 구할 필요가 없다, 그렇지 않아요. 머리 똑똑한 사람이 머리 때문에 기도합니다. 골치가 아파가지고. 우리는 고난을 이길 힘과 지혜가 없어요. 그래서 바울이 구원 얻는 지혜를 말씀 앞에서 받아야 된다라고 하는 거예요. 내 전문 분야도 내가 해결하지 못하는 내가 알지 못하는 수많은 인생의 많은 문제들을 어떻게 내가 그걸 헤쳐나갈 힘과 지혜가 어디서 나옵니까? 그런데 하나님의 지혜, 그 지혜를 받으면 어떤 상황에서도 그것을 극복해 나가고 믿음으로 싸울 지혜가 주어진다는 것입니다. 네, 디모데후서 3장 16절을 읽어볼게요. 시작. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하기에 유익하니. 네, 우리는 성경 말씀을 보고 묵상하고 오늘 설교를 들으면서 많은 사람들이 모든 성경은 나에게 위로와 형통케 하는 말씀이다라는 기대합니다. 근데 바울은 모든 성경을 통해서 뭘 한다고요? 교훈하고 책망하고 바르게 하고 의로 교육한다.
이 교육의 밑에 이렇게 보시면은 의로 책망한다 이렇게 돼 있어요. 물론 여러분 고난 당할 때 참 위로가 필요하잖아요, 그렇죠? 고난 받는 자에게 위로가 굉장히 필요합니다. 그런데 더 필요한 말씀은 말씀의 책망을 받아들이는 것입니다. 여기 그림이 나단이 다윗에게 책망하는 거예요, 이렇게. 다윗이 많은 말씀을 받았지만 저 책망받는 말씀이 고난 중에 있는 다윗에게 가장 필요했던 말씀이에요. 그래서 의로 책망을 받는 것, 그래야지 모든 것이 합력하여 선을 이루는 하나님의 영광 안으로 들어가게 되어져 있습니다. 여러분, 그리고 바울이 이 악한 시대, 이 고난의 때에 그저 고난을 견디는 것만이 아니라 너는 더욱더 온전한 사람이 되라고 말하면서 디모데후서 3장 17절 말씀을 합니다. 같이 읽어볼게요. 시작. 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 함이라. 여기서 여러분 온전하게 하면은 온전한 사람은 완벽한 사람이 아닙니다. 그래서 온전한 사람은 완벽주의를 실현하는 사람이 아니고요. 예수 그리스도 안에 거하는 사람이 온전한 사람입니다. 하나님의 말씀으로 네가 주 안에 거하게 된다. 그래서 디모데야 너는 주 안에 거하는 온전한 사람이 되어야 합니다. 그리고 두 번째는 개인적으로는 내가 주 안에 거하는 온전한 사람이 되고 또 하나는 모든 선한 일, 이 생명 없는 복음을 전해야 되잖아요. 그렇죠? 그런데 이 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하는 것도 하나님의 말씀이라는 거예요. 그래서 이는 시작이 이렇게 돼 있잖아요. 그렇죠? 여러분 교회 봉사든 전도하는 것이든 내 자녀를 믿음으로 양육하는 것들은 우리의 학력이나 은사나 뛰어난 인격조차도 되지 않습니다. 그런 것으로 되지 않는다라고 바울은 말하고 있어요. 매일 말씀 앞에 나아가서 말씀 앞에 사는 자가 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 된다라고 말씀하고 있습니다. 여러분 우리가 자아를 사랑하고 바른 복음을 받지 않는 이때에 복음을 전하면서 선을 행할 수 있는 것은 우리가 하나님의 말씀의 능력으로만 되어지는 것입니다. 제가 지난주에 열왕기하 2장 19절에서 22절에 그 여리고 성의 물건을 고치는 말씀이 굉장히 은혜가 되었어요. 네, 우리가 그 3월 말에 저희 교회 분들이 이렇게 이스라엘 갔다 왔잖아요. 이스라엘 갔다 오신 분 여리고 기억나시죠? 여리고 하면 뭐가 제일 기억나세요? 네, 우리가 여리고 그러면 거기 이제 여러 성지순례가 있는데 그 시험사 예수님 시험하는 시험산도 있고 삭개오도 이제 거기 있고 또 엘리사의 이제 물건원이 있습니다. 그런데 이제 갔다 오신 분들이 가장 아마 제 생각에 개인적으로 가장 기억에 나는 것은 여리고 재래시장입니다. 여리고 재래시장. 재래시장을 가면 여러 도시를 돌아다녀도요 그렇게 길거리와 이런데 과일이 많은 유일한 도시가 여리고예요. 특별히 그 공판장에 가면은 막 이렇게 쌓아놓고 굉장히 이제 복잡하고 그런 곳인데 거기 가면은 과일이 엄청 많이 있어요. 그래서 이스라엘 전역에서 과일이 풍부하고 맛있는 걸로 가장 유명한 곳이 여리고입니다. 그래서 종려나무의 도시라고 해서 종려나무 열매가 굉장히 달거든요. 그래서 거기서 이제 과일을 잔뜩 사가지고 갈릴리로 올라가면서 차에서 종려나무 열매를 먹었죠. 그러니까 여리고가 굉장히 과일이 맛있고 부유한 도시예요. 그리고 예수님 당시에 너무나 이 농사가 잘 돼서 정말 거의 뭐 이스라엘 전체 세금의 절반 가까이가 여리고에서 거뒀다고 할 정도로 여리고가 풍부한 도시예요. 그런데 열왕기하에 보니까 여리고 사람들이 엘리사에 나와서 물이 좋지가 않아가지고 나무에 열매가 이렇게 자라다가 잘 익지 않고 떨어진다라는 거예요. 그래서 너무 우리 힘듭니다. 이렇게 말하잖아요. 그래서 저는 지금은 이스라엘 전역에서 가장 열매가 맛있는 곳인데 엘리사가 고치기 전까지는 이스라엘에서 과일이 가장 맛없는 동네였다는 거예요. 근데 위치가 굉장히 좋다고 하잖아요. 위치가 해발 300m여서 굉장히 그 땅이 좋고 햇빛이 좋거든요. 그래서 굉장히 열이 높고 햇빛이 그래서 과일이 맛있게 될 모든 조건을 갖추었는데 물건원이 안 좋아서 이렇게 과일이 자꾸 떨어집니다. 근데 여러분 한 도시가 형성이 될 때 얼마나 많은 요소가 있습니까? 그렇죠? 뭐 집, 거주, 음식, 농사, 과일, 뭐 자녀 교육 굉장히 우리가 이 도시 생각할 때 많잖아요. 그렇죠? 그런데 딱 하나만 엘리사가 고치니까 하나님이 그 여리고성이 다 바뀌는 거예요.
그걸 그러면서 제가 여러분 참 인생의 문제가 얼마나 복잡합니까? 집 문제, 가정 문제, 개인 문제, 과거 문제, 현재 문제, 미래 문제, 돈 문제, 관계 문제, 영적인 문제 너무너무 복잡합니다. 그렇죠? 근데 여리고 성이 회복되는 키가 딱 하나였는데 물 근원이었어요. 근원이라는 말, 물 근원, 생명의 근원. 이거 하나만 딱 고쳐지니까 나머지는 여리고 사람들이 이제 구하지 않아요. 왜? 다 해결이 됐어요. 하나만 해결이 되니까. 여러분 우리 인생에 우리 신앙생활에 사실 복잡한 문제가 많이 있습니다. 근데 이게 될 것 같다가 안 되고 될 것 같다가 안 되고 하는 그 문제가 물건은 하나가 고쳐지면 되는 것입니다. 물건원이 뭐겠습니까? 하나님과 교제하는 그곳이죠. 그 물 근원이 우리 가운데 회복이 되어지면 이 인생의 수많은 문제가 그 물이 흘러가면서 그냥 되어지고 물론 농사 지어야 되고 일이 해야 되지만 그러나 그 물건원이 없이는 아무리 애쓰고 노력해도 안 되는데 그 물건원이 흘러가기 시작하면은 하나님의 은혜로 인해서 이 부족한 내가 행하는 것들이 하나님이 성령의 열매를 맺게 하시고 생명의 열매를 맺게 하신다는 것입니다. 여러분 이 물건원이 하나님과 교제하는 시간이고 말씀 묵상의 시간이에요. 하나님과 예배하는 시간이죠. 여기가 살고 여기가 고쳐지지 않으면은 아무리 좋은 입지 조건이 있고 내가 배경, 머리, 지식, 주변에 좋은 사람들이 있어도 열매가 맺지 못하고 그렇게 여리고성처럼 불행하게 되는 것입니다. 그리고 또 감사한 거는 그게 벌써 몇 년 전이에요. 엘리사가 몇 년 전의 사람입니까? 거의 3,000년에 가까운 아주 그때 한번 물건은 고쳤는데요. 지금도 가면 그 엘리사의 물건이 고친 물건을 볼 수가 있고 지금도 여리고는요 맛있는 과일의 소산지로 지금도 있어요. 그 하나님 한 번 고치니까 그 물건을 한 번 고치니까 그것이 영원성을 나타내듯이 그렇게 맑고 풍부합니다. 그럼 복음과 고난은 분리되지 않습니다. 복음과 고난을 생명의 역사가 되게 하는 마스터 키가 말씀 묵상이에요. 우리 디모데후서 2장 11절 12절 말씀 읽고 마무리하겠습니다. 디모데후서 2장 11절 12절 이것이 이제 바울이 복음과 고난에 대해서 말하는 목적이죠. 읽어볼게요. 11절 시작. 미쁘다 이 말이여 우리가 주와 함께 죽었으면 또한 함께 살 것이요 참으면 또한 함께 왕노로 탈 것이요 우리가 주를 부인하면 주도 우리를 부인하실 것이라. 여러분 이 고난 때문에 힘들어 미칠 것 같은데 어떻게 해야 될지 모르겠습니까? 그 말씀 앞에 나와 구원에 이르는 지혜를 받아야죠. 하나님의 사람으로 온전해지고 싶고 어려운 중에도 주의 일을 하고 싶으면 말씀으로 교훈과 책망과 바르게 함을 받아야 됩니다. 그렇게 주와 함께 죽으면 주님과 함께 살고 주와 함께 참으면 왕노릇하게 되어진다. 이 복음, 이것이 복음의 능력이라고 말하고 있습니다. 함께 같이 찬양하고 좀 기도하겠습니다.